So x bar is equal to, center of gravity of a body. So x bar is equal to x1 into delta w1 plus x2 into delta w2 delta w2 plus and so on, plus xn into delta wn divided by w. So where w is nothing but total weight of the flat plate, and delta w1 delta w2 and so on delta w and are the weights of different elements we are taking. So y bar is nothing but center, the y, y సార్ coordinate of this. చెప్పండమ్మా. సార్ ఏమైంది? సార్ అక్కడ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ కనిపించట్లేదు సార్ మాకు. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా పీడిఎఫ్? లేదు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు సార్. నా సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా సార్. మిగతా వాళ్ళకి కనిపిస్తుందమ్మా ప్రజెంటేషన్? పీడిఎఫ్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yes, sir. ఓకే. So in the previous class we have taken a flat plate which is in the xy plane, and we considered n number of elements. We divided this entire flat plate into n number of elements, and we have written the moment equations about x-axis and y-axis. So we got these two equations which can be useful to determine the center of gravity of a flat plate. So x bar is our x coordinate of our center of gravity, and y bar is our y coordinate of our center of gravity. So these are the equations which will be useful, and you need to remember these equations. And coming to centroids of areas and lines, so to talk about the centroid, we have taken two assumptions to to explain centroid. So those are first one is homogeneous plate. So homogeneous plate of uniform thickness. Homogeneous means our specific volume gamma. So sorry, specific weight. So that it means the weight per unit volume of the material. So specific weight must be constant for a material. So we can call it that material as homogeneous. So uniform thickness, it means that our thickness of the plate is constant. So with these two assumptions, we got the centroid of an area. And so these are our relations. Which will be useful to find out the centroid of an area. So x bar is equal to integration x dA divided by a. So y bar is equal to integration y dA. So it can, so coming to centroid of a line. So x bar is equal to integration x dl divided by l. So y bar is equal to integration y dl divided by l. So these are the equations which can be used to find out the center of gravity, centroid of an area, and centroid of a line. So coming to the first moments of areas and coming to the first moments of areas and lines. So first one is integration xdA. Integration xdA is this is called the first moment of an area with respect to y-axis. So qy. So it can be denoted with qy. So qy is nothing but first moment of an area with respect to y-axis, and qy is nothing but first moment of an area with respect to y-axis. So integration x dA. So moment of a force, we know that the moment of a force is nothing but force into perpendicular distance. In the same manner, we can write the first moment of area. So in this force place, we can write area here.
So coming to the first moment of area, it is equal to area into perpendicular distance from that axis. So first moment of area is equal to area into perpendicular distance from that axis. So from this we can write two first moments of an area. So first one is first moment of an area with respect to y-axis, and the second one is first moment of an area with respect to x-axis. So coming to the first moment of an area with respect to y-axis, so that is qy is equal to integration x dA. So next one is first moment of an area with respect to x-axis, so qx is equal to integration y dA. These formulas are use it to determine the centroid of different plane areas. So you need to remember these relations. Qy is equal to integration x dA and qx is equal to integration y dA. So qy is nothing but first moment of an area with respect to y-axis, so integration x dA. So next one is first moment of an area with respect to x-axis, so qx is equal to integration y dA. So integration x dA can be written as integration x dA is equal to x bar into a, integration y dA is equal to y bar into a. So these are the relations, so which we got from our previous class. So actually our previous class lo vachina relations ivi. So x bar into a is equal to integration x into dA, and y bar into a is equal to integration y dA. After comparing these two equations, so qy is equal to integration x dA. So integration x dA can be written as x bar into a. Similarly, integration y dA can be written as y bar into a. So these are our equations which will be useful to find out the centroid of an area. So qy is equal to integration x dA is equal to x bar into a. So qx is equal to integration y dA is equal to y bar into a. From this we can write x bar is equal to qy divided by a. So y bar is equal to qx by a. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విషయం ఏంటంటే, సో ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ క్యూవై బై ఏ, నాట్ క్యూఎక్స్ బై ఏ. సో ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ డివైడెడ్ బై ఏ, అండ్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ డివైడెడ్ బై ఏ. So first moments of area are useful in mechanics of materials for determining the shear stresses in beams under transverse loading. సో మీకు నెక్స్ట్ మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అనే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో అక్కడ మీకు ఫస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ అనేవి మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయి. So if the centroid of an area is located on a coordinate axis, the first moment of an area with respect to that axis is 0. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏదన్నా ఒక ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి, ఒక ఏరియా తీసుకోండి. సో సపోజ్ దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది ఒక కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మీద లొకేట్ అయి ఉంది. సపోజ్ ఒక ఏరియా తీసుకున్నారు. సో ఏరియా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే, సో దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎక్స్ బార్ కామా 0. సో ఎక్స్ బార్ కామా 0 అంటే ఇండైరెక్ట్ గా సో మన సెంట్రాయిడ్ అనేది వై దగ్గర ఉంది. సో ఎక్స్ బార్ కామా 0 అనేది మన సెంట్రాయిడ్ అయితే, సో అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఏమవుతుంది, qy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ. సో qx ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బార్ ఇంటూ qx ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బార్ ఇంటూ ఏ. వీ నో దట్ వై బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0. సో అప్పుడు qx ఎంత వస్తుంది, మనకి 0 వస్తుంది. సో అలాగే సిమిలర్గా ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ కి ఉన్న సెంట్రాయిడ్ అనేది 0 కామా వై బార్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఎక్స్ బార్ అనేది 0 అయింది. సో ఎక్స్ బార్ 0 అయిందంటే మనకి qy అనేది 0 అవుతుంది, అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ మొత్తం కూడా 0 అవుతుంది ఆ కేసులో. So let us consider a rectangular plate, so which is symmetric about this axis. So this is our plate, this is our rectangular plate, so which is symmetric about this axis. So మనం ఒక సిమెట్రిక్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాము. సో
let us consider our axis as y-axis. So this is our y-axis. So let us consider two areas dA and another dA. So which is right side to right and left side to this symmetric axis. So symmetric axis right side ఒక ఏరియా తీసుకున్నాము, అలాగే సిమెట్రిక్ యాక్సిస్ కి ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఒక ఏరియా తీసుకుంటున్నాం. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా. సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా మనం రాస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే, సో ఏరియా ఇంటూ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో మనకి ఈ యాక్సిస్ నుంచి ఈ ఏరియాకి ఉన్న పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే, సో ఎక్స్. సో సో ఈ డిఏకి ఈ యాక్సిస్ నుంచి పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ అవుతుంది, అంటే ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ ఇంటూ డిఏ. సిమిలర్గా మనకి ఈ ఏరియాకి ఈ డిఏకి, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఎంత ఉంది డిస్టెన్స్, ఇక్కడ సేమ్ తీసుకున్నాం, ఎక్స్ తీసుకున్నాము. కాకపోతే ఏంటంటే సో ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్. సో మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఏరియా ఎంత అంటే డిఏ. సో మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఏ. సో ఈ రకంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఏ ఏరియా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా కరస్పాండింగ్ గా ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్, సో మనకు ఇంకొక ఏరియా ఉంటుంది, దానివల్ల ఎంత అవుతుంది, మూమెంట్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ మూమెంట్ మొత్తం కూడా 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, if you are calculating the centroid about the symmetric axis, then the first moment will be equal to 0. సో ఒక ఏరియా అనేది ఒక ఏరియాకి యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది అంటే, సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా అబౌట్ దట్ యాక్సిస్ ఎంత అవుతుందంటే మనకు 0 అవుతుంది. సో ఈ రకంగా మనకి సిమెట్రిక్ యాక్సిస్ తీసుకుని, సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ దట్ యాక్సిస్ అనేది 0 అనేది చూపించాను అట్లా. So next one is so let us consider this area, so which is symmetric about y-axis. So if it is symmetric about y-axis, our our first moment of area with respect to that axis will be 0. So which means qi is equal to 0. ఎందుకంటే సో ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో, సో ఆ ఏరియా అనేది సిమెట్రిక్ అబౌట్ y-axis. సో సిమెట్రిక్ అబౌట్ y-axis కాబట్టి సో మనకి ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ వై యాక్సిస్ ఏమవుతుంది, క్యూఐ అనేది 0 అవుతుంది. సో క్యూఐ అనేది 0 అయిందంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఎక్స్ బార్ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో ఇఫ్ అన్ ఏరియా ఏ ఆర్ ఎ లైన్ ఎల్ పొసెస్ అన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఏరియాకి కానీ లేకపోతే లైన్కి కానీ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందో, సో అప్పుడు సెంట్రాయిడ్ అనేది ఆ యాక్సిస్ మీద లొకేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఈ ఏరియాలో ఏదైతే ఉందో, సో అప్పుడు అది సిమెట్రిక్ అబౌట్ వై యాక్సిస్ కాబట్టి దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ యాక్సిస్ మీద లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో అది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ లెట్ us కన్సిడర్ అనదర్ ప్లేన్ ఏరియా. దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్లేన్ ఏరియా. సో this plane area is having two axes of symmetry. So first one is bb dash. So bb dash is our axis of symmetry. So and dd dash is nothing but our axis of symmetry. So axis of symmetry అని ఎప్పుడు అంటామంటే, ఎప్పుడైతే మనకి సో ఆ యాక్సిస్ అనేది ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఒక ఏరియాని కానీ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ చేస్తే, సో అప్పుడు దాన్ని మనం యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. So for this plane area, we are having two axes of symmetry. So those are BB dash and DD dash. So these are our two axes of symmetry. So ఎప్పుడైతే టూ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందో, సో దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఈ ప్లేన్ ఏరియాకి యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ లొకేట్ అవుతుందంటే, దీని యొక్క ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర లొకేట్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెండు యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కాబట్టి, సో ఇవి ఎక్కడైతే మీట్ అయినాయో ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో, సో అక్కడ మనకి సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో సిమిలర్గా ఇంకొక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు టూ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ఒక డిడి డాష్ అండ్ బీబీ డాష్. సో మొత్తం ఈ రెండు కూడా ఇక్కడ మీట్ అయినాయి కాబట్టి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో లెట్ us consider another plane area, so which is symmetric about bb dash. సో సిమెట్రిక్ అంటే bb dash అనేది ఈ ఏరియాని టోటల్ ఏరియాని రెండు ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద డివైడ్ చేసింది. సో
this plane area is symmetric about the axis BB dash. సో బి అంటే క్యూ అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఎంత అవుతుందంటే జీరో అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఎప్పుడైతే జీరో అయిందో సెంట్రాయిడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ యాక్సిస్ మీద లొకేట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడెక్కడో సంథింగ్ ఈ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది సో మన సెంట్రాయిడ్ అనేది. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ప్రకారం మనం సెంట్రాయిడ్ అనేది ఎలా కనుక్కోవాలో చూసాము. సో నెక్స్ట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంట్రాయిడ్. సో మనకి సెంట్రాయిడ్ అనేది కనుక్కోవడానికి మనం ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ అనేది జనరల్గా యూజ్ చేస్తాము. సో బేసిక్ ఏరియాస్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవడానికి ఈ మెథడ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సో లెట్ us కన్సిడర్ a rectangular area. సో ఒక రెక్టాంగులర్ ఏరియా అనేది తీసుకున్నారు విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ బేస్ బి అండ్ హైట్ హెచ్. సో ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క బేస్ ఎంతంటే స్మాల్ బి అండ్ హైట్ ఎంతంటే స్మాల్ హెచ్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ rectangle, so which is having its base b and height h. So for to determine the coordinates of this centroid, so we need to choose a reference coordinate system. So this is our reference coordinate system xy. So xy is our two-dimensional reference coordinate system that we are choosing. So our rectangle is located at located on a positive x-axis. సో ఈ రకంగా మనం తీసుకుంటాము. సో ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఏరియాస్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి. క్యూవై ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్టీఏ, క్యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రేషన్ వైడిఏ. సో to determine the centroid we need to choose an elemental strip on this rectangular area. సో ఈ రెక్టాంగులర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో సో దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవడానికి మనం ఏంటంటే ఒక స్ట్రిప్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అవర్ రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్. అంటే ఈ చిన్న స్ట్రిప్ రెడ్ కలర్ లో ఉన్న స్ట్రిప్పే మనకి కావాల్సిన రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్. సో లెట్ us కన్సిడర్ the thickness of this elemental strip is dy. So and also assume that our strip is located y distance from this positive x, from this axis x. సో x యాక్సిస్ నుంచి మనకి ఈ ఎలిమెంటల్ స్ట్రిప్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అంటే y, దానితో పాటు మనకి ఈ స్ట్రిప్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంత అంటే dy. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏరియా అనేది కనుక్కుందాము. సో కమింగ్ టు ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంటల్ స్ట్రిప్. సో ఎలిమెంటల్ స్ట్రిప్ ఈ యొక్క ఏరియా ఎంత అవుతుందంటే ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ కాబట్టి సో దాని యొక్క లెంత్ ఇంటూ థిక్నెస్ అవుతుంది. లెంత్ ఎంత అంటే బి, సో ఇంటూ థిక్నెస్ ఎంత అంటే డివై. సో బి ఇంటూ డివై ఈజ్ అవర్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంటల్ స్ట్రిప్. సో దీని యొక్క ఏరియా కావాలంటే ఈ విడ్త్ ఇంటూ థిక్నెస్ ఎంత డివై. సో బి ఇంటూ డివై ఈజ్ అవర్ ఎలిమెంటల్ ఏరియా. సో డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ డివై. So if you want to calculate the total area of that rectangle, you need to integrate from here to here. So we know that integration dA is equal to integration b into dy. So here the y limits are here. At this point we are having the y is equal to 0, and at this point we are having our y is equal to h. So by integrating from 0 to h, we can get the total area. So integration dA is our area of the total rectangular plate, so which is equal to b integration 0 to h dy. సో యాక్చువల్గా b అనేది కాన్స్టెంట్, ఎందుకంటే ఈ రెక్టాంగులర్ చూడండి త్రూ అవుట్ ద ఏరియా ఏముంది b ఉంది, సేమ్ b ఉంది. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా b ఈజ్ అవర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో వీ కెన్ రైట్ outside of this integration, so b integration from 0 to h dy. So if you integrate this integration dy, we will get the value y. So after substituting these limits h and 0, we will get the area of rectangle a is equal to b into h. This is our area of our entire rectangle. Coming to the first moment of area with respect to x axis. Coming to the first moment of area with respect to x-axis. So first moment of area with respect to x-axis can be written as integration y bar into dA. So
for this centroid, for this elemental strip, the centroid will be located at some, I mean, dy by 2 distance. So coming from here to here, so we can locate the centroid as y plus dy by 2. So qx is equal to integration y bar dA. So y bar dA can be written as y plus dy by 2 into dA. So actually dy by 2, we are considering an infinitesimally small rectangular small strip, which means that our dy approaches to 0. So if dy approaches to 0, our dy by 2 also approaches to 0. సో ఈ రకంగా మనం ఏంటంటే dy by 2 అనేది approaches to 0 కాబట్టి 0 చేస్తాం. సో but dy is very very small, so dy by 2 can be neglected. So from that we can write qx is equal to integration yda. So integration yda, we know that dA is nothing but b into dy. From here we can write dA is equal to b into dy. So as b is a constant value, we can write we can write outside from that integration. So b integration 0 to h y dy. So integration y dy is nothing but y square by 2, so by square by 2. Integration limits from 0 to h. So after substituting these limits, so we can get the first moment of area with respect to x-axis as qx is equal to bh square by 2. So from that we can write y bar is equal to b. So we know that y bar is nothing but qx by a. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని చెప్పాను. y bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే qy బై ఏ కాదు, qx బై ఏ. సో qx ఈజ్ నథింగ్ బట్ bh స్క్వేర్ బై 2. సో సిమిలర్గా డివైడెడ్ బై bh ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై 2. సో ఈ రకంగా y bar ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై 2 చేయొచ్చు. సిమిలర్గా ఏంటంటే మనం ఒక రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్ అనేది తీసుకున్నాం. మనకి ఒకవేళ ఎక్స్ బార్ కావాలి అంటే, సో మనం ఒక ఎలిమెంటల్ స్ట్రిప్ అనేది తీసుకోవాలి విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు యాక్సిస్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఐ మీన్ rectangular strip which is parallel to y-axis. So in order to determine the centroid, I mean coordinate of x bar, so we can use the I mean formula of qy divided by a. So coming to this elemental area, so dA is equal to length is nothing but the length of this elemental strip is nothing but h. So this is our length, h into thickness is nothing but dx. So dA is equal to h into dx. So after integrating this expression, so integration dA is equal to integration, here x varies from 0 to b because our base is nothing but b. So at this point we have x is equal to 0, at this point we have x is equal to b. So here the integration limits are 0 to b, so 0 to b h into dx. So as in this rectangle, the value of h is constant throughout this rectangle. So 0 to integration 0 to b, h is అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి బయట రాయండి. సో h ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ dx is nothing but x. So x limits are b 0 to b. So from that we can find out the area of the rectangle A is equal to h into b. Similarly, we can find out the I mean first moment of area with respect to y-axis is equal to integration x bar dA. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ డి. ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ బార్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ డిఎక్స్ బై 2 అవుతుంది. కాకపోతే మనకి డిఎక్స్ బై 2 అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము ఎందుకంటే చాలా చిన్న స్ట్రిప్ కాబట్టి. సో క్యూవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ హెచ్ డిఎక్స్. అక్కడ నుంచి మనం ఐ మీన్ క్యూవైని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో మనకి హెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసాము ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ డిఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2. సో ఎక్స్ అనేది వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to b కాబట్టి 0 to b అనేది అక్కడ సబ్జెక్ట్ చేయండి లిమిట్స్ కింద. సో మనకి హెచ్బి స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఎక్స్ బార్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే క్యూవై ఎంత అంటే హెచ్బి స్క్వేర్ బై 2 డివైడెడ్ బై హెచ్బి. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎక్స్ బార్ ఎంత వస్తుంది అంటే బి బై 2. సో ఈ రకంగా మనం రెండు సెంట్రాయిడ్ అనేది కొనుక్కున్నాం. ఎక్స్ బార్ కామా వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై 2 కామా హెచ్ బై 2. సో x bar comma y bar is equal to b by 2 comma h by 2 which is for a rectangle. సో రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే బేస్ b అండ్ హైట్ h అయినప్పుడు ఐ మీన్ x bar comma y bar is equal to b by 2 comma h by 2. So as this rectangle is symmetric about both x and y axis, so we can write I mean we can say that our centroid is located at the intersection point which is equal to x bar is equal to 0 and y bar is equal to 0. So let us consider a quarter circle.
So let us consider a quarter circle. So this is our quarter circle, so which is having a radius r. So to determine its centroid, we need to place a coordinate system. So we are taking our coordinate system is xy coordinate system. So let us consider it is having a radius smaller. So to determine the centroid, so we need to define a we need to take a rectangular strip which is parallel to x-axis. So this is our rectangular strip which is parallel to x-axis. So x-axis కి parallel గా ఉన్న సో ఒక ఎలిమెంటల్ స్ట్రిప్ అయినా తీసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంటల్ ఏరియా. సో ఎలిమెంటల్ ఏరియా కావాలి అంటే దాని యొక్క లెంత్ అనేది కావాలి. సో లెంత్ కావడం గురించి కావాలి కాబట్టి మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఈ ఒక లైన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాము. సో ఇది ఎలాగ రేడియస్ ఆర్ కాబట్టి సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఈ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఈ లెంత్ ఏమవుతుంది, ఆర్ కాస్ థీటా అవుతుంది. అలాగే ఇది ఏమవుతుందంటే ఆర్ సైన్ థీటా అవుతుంది. సో ఎలిమెంటల్ ఏరియా కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఆర్ కాస్ థీటా ఇంటూ డివై. సో వీ నో దట్ ద పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. సో పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటా. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటా. అక్కడ నుంచి మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు, ఆర్ స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్ థీటా డివై కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ డిఏ అంటే ఏమొస్తుంది, డిఏ వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ కాస్ థీటా డివై అంటే సో మనకి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ థీటా అని తెలుసు. ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సైన్ థీటాకి ఏమవుతుంది, డిఫరెన్షియేషన్ కాస్ థీటా అవుతుంది. సో కాస్ థీటా ఇంటూ డిటీ. సో డివై ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూస్ ఆర్ కాస్ థీటా ఇంటూ డీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఆర్ కాస్ థీటా ఇంటూ ఆర్ కాస్ థీటా ఇంటూ డిటీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఆర్ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది. కాస్ స్క్వేర్ థీటా మనం అలా రాయొచ్చు 1 ప్లస్ కాస్ 2 థీటా బై 2 వస్తుంది. సో ఈ రకంగా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మీరు ఏముంటే ఏరియా అనేది కనుక్కోవచ్చు. సో జనరల్ గా మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద క్వార్టర్ సర్కిల్ అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు, సర్కిల్ యొక్క ఏరియా అంతా పై ఆర్ స్క్వేర్. సో ఒకవేళ క్వార్టర్ సర్కిల్ అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 4. సో మనకి పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 4 రావాలి. సో పై ఆర్ స్క్వేర్ బై 4 వచ్చింది ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ద క్వార్టర్ సర్కిల్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. సో క్యూఎక్స్. So coming to the first moment of area, Qx is equal to y bar into dA. So we know that the y bar is nothing but y plus dy by 2. So where dy by 2 approaches to 0. So already మనం ప్రీవియస్ గా మనం రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు చేసాము. సో Qx is equal to integration y dA. We know that dA is nothing but r cos theta dy and dy is equal to r cos theta d theta. సో అక్కడ నుంచి మనం పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏంటి డిఫరెంట్ గా మనం ఈ డివై అనేది ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా క్యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు పై బై 2 ఆర్ క్యూబ్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా టీటా సైన్ టీటా డిటీ. ఇక్కడ 0 టు పై బై 2 ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు. సో స్ట్రిప్ అనేది మన క్వార్టర్ సర్కిల్ కాబట్టి 0 టు పై బై 2 ఉంది యాంగిల్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్ టీటా ని టీ కింద తీసుకున్నారు. అలాగే ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేశాను, మైనస్ సైన్ టీటా డిటీటా ఈక్వల్ డిటీ అని వస్తుంది. సో అలాగే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్ కూడా చేయాలి. టీ అనేది 0 అయినప్పుడు కాస్ టీటా ఎంత అవుతుంది, కాస్ 0 1 అవుతుంది. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై టీటా ఇక్కడ టీటా ఈక్వల్ టు పై బై 2 అయినప్పుడు కాస్ పై బై 2 ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఈ రకంగా ఏంటంటే మనం సో ఇది టీటాలు. సో ఓకేనా. సో అక్కడ నుంచి లిమిట్స్ చేంజ్ చేస్తాము, మైనస్ సమ్ 0 టు 1 ఆర్ క్యూబ్ టీ స్క్వేర్ డిటీటా. సో అక్కడ నుంచి మనం ఆర్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ కాబట్టి ఈ ఆర్ క్యూబ్ అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో మైనస్ ఆర్ క్యూబ్ టీ క్యూబ్ బై 3 0 టు 1 1 టు 0. సో అక్కడ నుంచి ఆర్ క్యూబ్ బై 3 వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ క్యూఎక్స్ అండ్ ఏరియా. So from that we can find out the y bar coordinate. So y bar is equal to qx by a. We know that qx is equal to r cube by 3. So and area is nothing but pi r square by 4. సో అక్కడ నుంచి 4r by 3 పై వచ్చింది. సో y bar is equal to 4r by 3 పై. సిమిలర్ గా మీరు x bar కూడా కనుక్కుంటే ఎంత వస్తుందంటే 4r by 3 పై వస్తుంది. సో x bar comma y bar is equal to 4r by 3 pi comma 4r by 3 pi for a quarter circle. So coming to a right angle triangle. So let us consider this is our right angled triangle. So
which is having a base b and a height h. So to determine the centroid for this right angle triangle, let us consider a strip which is parallel to x axis. So x axis ki parallel గా ఉన్న ఒక స్ట్రిప్ తీసుకున్నాము. సో లెట్ us consider the length of that that elemental strip is l, small l. సో ఇది ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సంథింగ్ ఇలాగ మనం ఒకటి రాయొచ్చు, ఒక డ్రా చేయొచ్చు. సో మనకి రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్, టోటల్ కంప్లీట్ గా ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ సి, ఏబిసి అండ్ ట్రయాంగిల్ సిఈడి, దీస్ ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్. సో here here the angle from horizontal and this hypotenuse is theta. So ఇక్కడ కూడా మనకి theta అవుతుంది. సో theta రెండు ఈక్వల్. సో ఫ్రమ్ దట్ we can find out the value of tan theta in triangle ABC. సో ఈ ABC లో ఏంటంటే tan theta ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టోటల్ అంతా ఇక్కడ AC divided by adjacent side is nothing but AB. So tan theta is equal to AC by AB. We know that AC value is nothing but H and AB value is nothing but B. So similarly triangle CE, in the triangle CE, tan theta is equal to CE by ED. So CE is nothing but some H లోంచి some y తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, H minus y వస్తుంది. ఇక్కడ H minus y వస్తుంది. సో H minus y divided by ED. ED is nothing but L. So H minus y divided by L. So we know that here same tan theta both are equal, so we can equate these two relations. So H by B is equal to H minus y divided by L. From that we can find out the value of L as H minus y into B by H. So to calculate the elemental area, so dA is equal to length of the elemental strip into thickness of the strip. So dA is equal to L into length of the strip, L into dy. dy is nothing but thickness of the strip. So L is nothing but H minus y into B by H. So H minus y into B by H from dy. So after integrating from 0 to h, y అనేది ఎక్కడ నుంచి అక్కడ వేరే అవుతుందంటే, సో ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఏమో h. సో 0 to h వేరే అవుతుంది కాబట్టి, సో 0 to h, H minus y into B by H dy. సో is equal to B by H some H5 minus y square by 2 from 0 to h. ఈ రకంగా ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి BH by 2 వస్తుంది. సో సిమిలర్గా QX అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ YDA. సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి y బార్ ఎంత వస్తుందంటే H by 3 వస్తుంది, అలాగే x బార్ ఎంత వస్తుందంటే B by 3 వస్తుంది. సిమిలర్గా ఒక పారాబోలా కూడా మనం ఒకటి సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇలాగా. First of all, we need to locate the centroid for this area. సో మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటంటే వీడు చేసింది ఏంటంటే ఈ మొత్తం దీన్ని ఈక్వల్ టు అని చెప్పారు, ఈక్వల్ టు సింబల్ పెట్టారు చూడండి. సో ఈక్వల్ టు, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక చిన్న రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నారు. యాక్చువల్గా ఈ సర్కిల్ లేదు, కాకపోతే ఉన్నట్టు తీసుకుంటున్నారు. సో ఈ రెక్టాంగిల్ నెక్స్ట్ ఈ పైన ఉన్న సెమీ సర్కిల్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు. దాంతోపాటు కింద ఉన్న ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నారు, ఈ మొత్తం అన్ని కలిపేశారంటే ఈ సర్కిల్ కూడా ఉంటుంది లోపల. సో ఒకవేళ దీనికి సర్కిల్ లేకుండా కావాలంటే సర్కిల్ని కూడా తీసేయాలి కాబట్టి మైనస్ ఈ సర్కిల్ అని చెప్పారు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఉన్నది ఏంటి, ఇక్కడ రెక్టాంగిల్. సో రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది లొకేట్ చేయాలి. సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది, లెంత్ ఇంటూ విడ్త్. సో లెంత్ ఎంత అంటే దీని యొక్క లెంత్ ఎంత 120. సో 120 ఇంటూ థిక్నెస్. సో థిక్నెస్ ఎంత 80, ఇది 40, ఇది కూడా 40. సో 120 ఇంటూ 80 అంటే సమ్ 9600 ఎంత వస్తుంది, 9600 మిల్లీమీటర్ క్యూబ్ వచ్చింది, ఎందుకంటే మిల్లీమీటర్లో ఇచ్చారు కాబట్టి. సో 120 ఇంటూ 80 9600 వస్తుంది మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. సో అది ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా కనుక్కున్న తర్వాత ఏం కనుక్కోవాలంటే మనం సెంట్రాయిడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ కనుక్కోవాలి. సో వీ నో దట్ ఫర్ ఎ రెక్టాంగిల్, సో ద సెంట్రాయిడ్ విల్ బి లొకేటెడ్ ఎట్ B by 2, H by 2. సో హియర్
ద వాల్యూ ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 120. సో 120/2 అంటే ఎంత అవుతుంది? 60 అవుతుంది. అలాగే వైబార్, సో వైబార్ కావాలంటే h/2. హెచ్ ఎంత? అది రెక్టాంగిల్కి 80. సో 80/2 అంటే 40 వస్తుంది. సో ఎక్స్ బార్ కామ వై బార్. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ బార్ వై బార్ వచ్చాయి, సో ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ చేయాలి, అలాగే వై బార్ ఇంటూ ఏ చేయాలి. సో ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ అనేది ఈ వాల్యూ, సో వై బార్ ఇంటూ ఏ అనేది ఈ వాల్యూ. సో ఈ రెక్టాంగిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఈ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. సో రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ అనేది, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి b/3 ఉంటుంది. సో అలాగే కింద నుంచి ఈ బేస్ దగ్గర నుంచి h/3 ఉంటుంది. సో b/3 అంటే బేస్ ఎంత? ఈ రైట్ యాంగిల్ ఈ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు? 120 ఇచ్చారు. సో 120/3 అంటే ఎంత వస్తుంది? 40 వస్తుంది. అలాగే h/3, హెచ్ ఎంత? దీనికి ఇక్కడ నుండి 60. సో 60/3 అంటే 20. కాకపోతే ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర ఉంది. సో యాక్చువల్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో -20 వస్తుంది. సో సిమిలర్గా మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఎంత అవుతుంది? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ అంటే హాఫ్ ఇంటూ 120 ఇంటూ 60. సో ఏరియా కనుక్కుంటారు. అలాగే మనకి ఎక్స్ బార్ వచ్చింది, వై బార్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ అంటే 40 ఇంటూ ఈ వాల్యూ, అలాగే వై బార్ అంటే -20 ఇంటూ ఈ వాల్యూ చేస్తే మీకు ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ వస్తుంది, అలాగే వై బార్ ఇంటూ ఏ వస్తుంది. సో ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఈ సెమీ సర్కిల్ ఉంది కదా. సో సెమీ సర్కిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కనుక్కోవాలి. సెమీ సర్కిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సంథింగ్ ఇక్కడ మిడిల్లో ఎక్కడ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్? 60. సో 120/2 అంటే 60 వస్తుంది. సో దాంతోపాటు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న వాల్యూ ఎంత అంటే 80. సో 80 ప్లస్, సో 4r/3 అనేది ఆల్రెడీ కనుక్కుందాం మనం. క్వార్టర్ సర్కిల్ కనుక్కున్నాం కాబట్టి సేమ్ అదే మనకి 4r/3 ఉంటుంది. 4r1/3π. సో ఈ రకంగా కనుక్కుంటే 25.46 వచ్చింది. సో మనకి వైబర్ కావాలి అంటే 80 ప్లస్ 25.46 ఎంత? 105.46. అలాగే ఎక్స్ బార్ అంటే 60 వస్తుంది, 60. అలాగే ఏరియా ఎంత అవుతుంది సెమీ సర్కిల్కి? 5r²/2. సో 5r²/2 చేశారు ఇక్కడ. 5.655 ఇంటూ 10³ వచ్చింది. సో అలాగే ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ చేస్తారంటే ఎక్స్ బార్ 60 ఇంటూ ఇది వాల్యూ, అలాగే వై బార్ అంటే ఇది ఇంటూ ఏరియా, ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఈ రకంగా ఏరియా కనుక్కో, ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ, వై బార్ ఇంటూ ఏ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అల్టిమేట్గా ఇంకోటి ఏముంది? ఈ సర్కిల్ అనేది తీసేయాలి కాబట్టి సో మైనస్ తీసుకోవాలి. ఏరియా అనేది మైనస్ చేయాలి. సో -π ఇంటూ, సో ఏరియాకి ఏమవుతుంది? πr². సో ఇక్కడ ఉన్న రేడియస్ ఎంత అండి ఈ సర్కిల్కి? 40 మెన్షన్ చేశారు. -π ఇంటూ 40². ఈ రకంగా ఏరియా కనుక్కుంటారు. సిమిలర్గా మనకి ఈ సర్కిల్కి ఎక్కడ ఉంటుంది? సెంట్రాయిడ్ సెంటర్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గా. సో 60, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 80. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి 120/2 అంటే 60 ఇక్కడ, అలాగే ఇది 80. సో 60, 80. సో 60, 80. సో అలాగే ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ 60 ఇంటూ ఈ ఏరియా, అలాగే వై బార్ 80 ఇంటూ ఈ ఏరియా చేస్తే మనకి ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ వై బార్ ఇంటూ ఏ వస్తుంది. సో అల్టిమేట్గా ఈ వాల్యూస్ కనుక్కున్న తర్వాత మనకి ఎక్స్ బార్ కావాలంటే ఏం చేస్తాము? ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా, సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ ఏ మొత్తం కలిపేయాలి, ఇది కలిపేయాలి, ఇది కలిపేయాలి. సో ఎక్స్ బార్ కావాలంటే ఇది డివైడెడ్ బై ఏరియా. ఏరియా ఎంత? ఇది మొత్తం కలిపితే ఇది కాబట్టి ఇది వాల్యూ డివైడ్ బై చేస్తే సో ఎక్స్ బార్ వస్తుంది. సిమిలర్గా వై బార్ ఎంత వస్తుంది? సో 506.2 ఇంటూ 10³ డివైడెడ్ బై, సో ఏరియా ఎంత? 13.828 ఇంటూ 10³ చేస్తే మనకి వై బార్ వస్తుంది. ఈ రకంగా మనం డిఫరెంట్ ఏరియాస్ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ అది తీసుకోవాలా లేదా లేకపోతే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలనేది మనం చూస్తాము. చిన్నది దీంతో మనం క్లోజ్ చేద్దాము. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ హోమోజీనియస్ వైర్. అంటే యాక్చువల్గా మనకి చూడడానికి ఒక లైన్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి, సో లైన్కి ఎక్కడ ఉంటుంది? కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం, ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. సో ఫర్ దిస్ లైన్ ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ బి ద సెంట్రాయిడ్ విల్ బి లొకేటెడ్ అట్ ద మిడిల్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెంట్రాయిడ్. సో మనకి 24/2 అంటే 12 వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ 26/2 అంటే 13. సో సమ్ 13 డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. అలాగే దీనికి 10 కాబట్టి 5 దగ్గర ఉంది. ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్గా కనుక్కుంటాం. ఏబీ యొక్క లెంత్, ఏబీ లెంత్ ఎంత? ఈ లైన్ ఎలిమెంట్ 24 ఇంచ్. సో 24 ఇంచ్. సో అలాగే బీసీ లైన్ లెంత్ ఎంత? 26 ఇంచ్, 26. అలాగే సిఏ లెంత్ 10 ఇంచ్. సో 10 ఇంచ్. సో టోటల్గా లెంత్స్ అనేవి కనుక్కున్నాము. ఒకవేళ ఎక్స్ బార్ కావాలి అంటే సో ఎక్స్ బార్కి ఎంత ఉంటుంది? ఒకవేళ ఆరిజిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండి 12 ఇంచెస్ ఉంది. సో 12. అలాగే వైబర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద దీని యొక్క లైన్ ఎలిమెంట్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు వైబర్ ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. సో వైబర్ 0. సో ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎల్ చేయండి, ఎక్స్ బార్ ఇంటూ ఎల్, అలాగే వైబర్ ఇంటూ ఎల్ రెండు చేయండి. అలాగే దీన్ని తీసుకోండి,
లెంత్ ఎంత 26. సో దీని సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది, అంటే ఇండైరెక్ట్గా దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది పాయింట్, అంటే 12 ఇది కూడా. సో ఎక్స్ బార్ 12 అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ వై బార్ 5 ఇంచ్ 10/2 5. సో 5. సో ఎక్స్ బార్ ఇంటూ లెంత్ 12 ఇంటూ 26, అలాగే వై బార్ ఇంటూ లెంత్ 5 ఇంటూ 26, సో 130. సో కమింగ్ టు ద సిఏ, సో లెంత్ ఆఫ్ ద సిఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10 ఇంచ్. సో 10 ఇంచ్ ఇంటూ, సో అలాగే ఎక్స్ బార్ కావాలి అంటే ఇది యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి లైన్ ఎలిమెంట్ అనేది, సో ఎక్స్ బార్ అనేది 0 అవుతుంది. సో ఎక్స్ బార్ అనేది 0. సో అలాగే వై బార్ ఎంత అవుతుంది అంటే 10/2 అంటే ఎంత 5 అవుతుంది. సో 5. సో ఇలా ఈ రకంగా వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ బార్ ఇంటూ లెంత్ అంటే 0 ఇంటూ 10, అలాగే వై బార్ అంటే 5. సో 5 ఇంటూ 10 50. సో మొత్తం ఈ మొత్తాన్ని కలిపేయండి, అలాగే దీన్ని మొత్తాన్ని యాడ్ చేయండి. సో సిగ్మా మొత్తం లెంత్ ఎంత అవుతుంది, మొత్తం వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే 50 + 10 అంటే 60 వస్తుంది. సో ఎక్స్ బార్ కావాలంటే ఇది డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్, అలాగే వై బార్ కావాలంటే ఇది డివైడెడ్ బై టోటల్ లెంత్. ఇవి చేస్తే మనకి అల్టిమేట్గా వస్తుంది. ఓకే, ఐ మీన్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.